Good morning to all. Today we are going to take a new lesson. It is a story of Rosa Parks, an Afro-American lady, writer, whose life was a battle for justice. And she protested and brought a change in the life of millions of African Americans. Here is a glimpse to the profile of the author Rosa Parks. Please listen to the profile. Rosa Parks was an African American civil rights activist whom the United States Congress called the First Lady of Civil Rights and the mother of the freedom movement. Her birthday, February 4, and the day she was arrested, December 1, have both become Rosa Parks Day, commemorated in both California and Ohio. That is all about Rosa Parks. Rosa Parks, this story was going to tell you about the civil rights movement, the 1960s civil rights movement. The civil rights movement refers to social movements in the United States, goals of which were to end racial segregation. Segregation means വേർതിരിവ്. Segregation and discrimination against Black Americans and to secure legal recognition and federal protection of the citizenship rights enumerated in the Constitution and federal law. നിയമസംഹിതയിലുള്ള നമ്മുടെ നിയമസംഹിതയിലില്ലേ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നടപ്പിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി പോരാടേണ്ടി വന്നത്. Segregation and discrimination against Black Americans and to അവരെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുക. ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിനെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഉണ്ട്. അതില് ബ്ലാക്കിനെ വേറെ തരം തിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു. Black Americans and to secure legal recognition and federal protection of the citizenship rights enumerated in the Constitution and federal law. Now, listen to the text. On December 1, 1955, Rosa Parks refused to move, and this transformed a million lives. Rosa Parks had been working all day. Work had been heavier than usual. At the end of the day, there was only one thought in her mind. She wanted to sit down, but it was getting late and everybody was going home. Then, ഒരു ഡിസംബർ 1-ാം തീയതി 1955 ഡിസംബർ 1-ാം തീയതി റോസ പാർക്സ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന നേരം. അന്ന് ഒരുപാട് തിരക്കുകളുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ബസ്സിൽ കയറി വിടുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത്? ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള മോഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. Rosa walked to the bus stop and got on a bus. There were many vacant seats. ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. She paid her fare and sat down in the nearest seat. ബസ് ഫെയർ കൊടുത്ത് അടുത്ത് കണ്ട സീറ്റിൽ അവള് ഇരുന്നു. The bus was nearly empty. ആളുകളൊന്നും ഇല്ല അധികം അതില്. Rosa felt grateful. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം തോന്നി. Her feet were very tired. They really needed a rest. ദിവസം മുഴുവനുള്ള ഈ നിന്നിട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് കാലിന് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി. That was, however, something only Rosa knew. അപ്പൊ അവൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏക കാര്യം എന്തായിരുന്നു? കാലിന് ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം, എനിക്ക് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു
ആഗ്രഹം മാത്രമേ അപ്പൊ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. The driver of the bus knew nothing about her feet. ഡ്രൈവർക്ക് അറിയില്ല അവളുടെ കാലുകളത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും. He did not even know her name. അല്ലെ, ഡ്രൈവർക്ക് ഇപ്പൊ അതിൽ കയറുന്ന പാസഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവില്ല, പേരറിയില്ല, അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. He did not even know her name, but he saw that she was not white. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, എന്താണ്, ഇവള് വൈറ്റ് അല്ല ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. She was a black passenger, and that he thought was all the need to know about her. അത് മാത്രമേ അവൻ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. But he was making a mistake. It was a mistake that cost his company a lot of money. എനിക്ക് അത്ര അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ ആ ഒരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി. ആ ബസ് കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. Our story begins in America in a town called Montgomery. Montgomery എന്ന സ്ഥലത്ത്, അമേരിക്കയിലെ മോൺഗോമറിയിലാണ് ഈ സംഭവം, ശരിക്കും ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. Rosa was an ordinary woman with a job in a dressmaker's shop. എന്താണ്, തുണിക്കടയിലാണ് റോസ പാർക്സിന് ജോലി. The day was an ordinary working day. It was the first day of December in the year 1955. Rosa had a loving family. She envied nobody. കാരണം അവൾക്ക് ആരോടും അസൂയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Her manners were mild. വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. She spoke in a quiet, soft voice. She always obeyed the laws of the country and broke no rules. ഒരിക്കലും അവൾ നിയമങ്ങളൊന്നും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. But in those days, not all laws and rules were fair. അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ലോസ് ഒന്നും നല്ലതായിരുന്നില്ല. That day, when Rosa sat in that seat on that bus, she had not thought of breaking the rule, breaking any rule. എന്താണ്, അന്ന് ആ ബസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോ അവൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു നിയമമാണ് ഇവിടെ തെറ്റിക്കുന്നത് എന്ന്. അവളുടെ കാലിന്റെ കടച്ചിന് മാത്രമേ അവൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. It happened before the bus started. ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെയാണ് സംഭവം. When the warning bell rang, passengers rushed in. വാണിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും, പുറത്തു നിന്ന് എല്ലാവരും ബസ്സിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ തുടങ്ങി. Many of them were white Americans. അതിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും white Americans ആയിരുന്നു. Each time a white passenger climbed into the bus, a black passenger got up from a seat and moved away. എന്താ ഉണ്ടായത്, ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ കയറുമ്പോ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ എണീറ്റ് സീറ്റ് കൊടുക്കും. The rule was simple and clear. Black passengers had to give up their seats when white passengers came in. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നിയമം മനസ്സിലാക്കാം. എന്തായിരുന്നു നിയമം? വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു. They had to get off the bus and go round to the back door. എന്ത് വേണം? ഈ സീറ്റിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ മുന്നിൽ കൂടെ വന്ന് ആ ഡോറിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നിൽ ചെന്ന് കയറണം. They could then get on to the bus again as standing passengers. എന്നിട്ട് നിൽക്കണം. That day, all the sitting black passengers give up their seats except Rosa. അന്ന് റോസ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സും സീറ്റിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് കൊടുത്തു. She did not seem to notice what was happening. അവൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. A white passenger stood at the door and looked at her. ഡോറിന്റെ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ നിന്ന് ഇവളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവള് മാത്രം എന്താ എഴുന്നേൽക്കാത്ത? അയാൾ നിൽക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ അയാൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അയാള് ഇവളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. Still she did not move. She sat still. അവൾ അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. It was time for the bus to leave. ബസ് അവിടുന്ന് വിടാറായി. But now how could the driver start? പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവർക്ക് ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിയമം തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിയമം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല. A white passenger was standing at the door and a black passenger was not getting up. ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ റോസ പാർക്സ് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? Other passengers grew impatient. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ക്ഷമയില്ലാത്തവരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷമരായി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത വെച്ചിട്ട്. They gave her angry look. അവർക്കറിയാം എന്താ കാരണം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. They muttered curses at her. അവളെ ശപിക്കുകയാണ്. They muttered curses at her. Rosa neither spoke nor stirred.
disturbed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങുക. അവള് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അനങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല. She sat still. She was thinking. ഇപ്പൊ അവൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവൾക്കറിയാം. Why should I get up? എന്തിന് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്? അവൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ്. I have paid the same as the white passenger has paid. എന്താ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ കൊടുക്കുന്ന അതേ റേറ്റ് തന്നെയല്ലേ, അതേ ഫെയർ തന്നെയല്ലേ ഞാനും ബസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത്. My ticket is not a cent cheaper than his. അവൻ കൊടുക്കുന്ന വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ കൊടുക്കുന്ന പൈസയേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്, അതേ പൈസ തന്നെയാണ്. And I am more tired than he. ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന വൈറ്റ് പാസഞ്ചറിനേക്കാളും എന്താണ് ക്ഷീണം കൂടുതൽ എനിക്കാണ്. And he is neither old nor disabled. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായിട്ടുമില്ല, എന്താണ് വികലാംഗനുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കാം. So why should I give up my seat? അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്റെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? He is asking for this seat because he is a white. ഇനി അവൻ ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? Because he is a white. അവൻ വൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. That can't be right. അത് ശരിയല്ലല്ലോ. That moment Rosa made a decision. അങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയാണ്. This rule is unfair. ഈ നിയമം എന്തായാലും നല്ലതല്ല. And rules ought to be fair. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നിയമങ്ങളായിരിക്കണം, ശരിയായ നിയമങ്ങളായിരിക്കണം. If a rule is unfair, it ought to go. എന്താണ്? If a rule is unfair, ഒരു നിയമം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും മാറ്റേണ്ടതാണ്. Ought to go. It ought not to be in the rule book. അത് നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Therefore, it ought not to be obeyed. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല. If people go on obeying such a bad rule, എന്താണ്ടാവുക? ചീത്തയായ ഒരു റൂള്, ഇതിപ്പോ ചീത്ത റൂളാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഫെയർ കൊടുക്കുന്നു, ബ്ലാക്ക് എന്നോ വൈറ്റ് എന്നോ ഭേദമില്ലാതെയാണ് ഫെയർ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബ്ലാക്കിന് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ല ലോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ if people go on obeying such a bad rule, ഇത്തരം റൂളുകൾ, ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂളുകൾ നമ്മൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോയാൽ it will stay in the book forever. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്താലല്ലേ, അതിനെ എതിർത്താലല്ലേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എതിർക്കാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അത് മാറ്റപ്പെടില്ല. So someone should do something about it someday. എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആരെങ്കിലും അതിനെ എതിർത്തേ പറ്റുള്ളൂ. I think that day has arrived. റോസാപാസ് വിചാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ? ആ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ചീത്ത ലോയെ എതിർക്കുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. Now when Rosa did not get up, the driver got angry. ഇനി ഡ്രൈവർക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ കത്തിക്കയറുകയാണ്. If he let her sit and left a white passenger standing, he was breaking the law. അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ നിന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ഇരുന്നിട്ട് ആ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ലോ തെറ്റിച്ചു എന്നാണ്. He and his company could be punished for it. എന്തായാലും ഇത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്കും തന്റെ കമ്പനിക്കും പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. He got up from his seat. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ സീറ്റിൽ നിന്ന്, ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. Get up and go to the back, he ordered, but Rosa sat still. എഴുന്നേറ്റ് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നു പറയാണ് റോസോട്. അപ്പൊ റോസ അറിയാത്ത പോലെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. I told you to get up, he said, but Rosa did not move. She did not get up. The driver got off the bus and brought the police in. അവസാനം സഹി കെട്ടി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇറങ്ങിപ്പോയി പോലീസിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. They arrested Rosa and she had broken the law and sent her to jail. അങ്ങനെയാണ് പോലീസിനെ കൊടുന്ന് അവര് റോസയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇതാണ് ഒരു ബസ്സിൽ ഇരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റത്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. The news of Rosa's arrest soon spread all over the town. The black people of Montgomery decided to fight for her to come out of jail. They knew they could not fight with the police. They decided to fight with the bus company instead. പോലീസിനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവളെ
അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ബസ് കമ്പനിക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങി. They decided to fight with the bus company instead. എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ യുദ്ധം നടന്നത്? They boycotted the buses. അവരത് ബഹിഷ്കരിച്ചു, ബസ്സുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. This means they stopped using them. ബഹിഷ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉപയോഗം നിർത്തിവെക്കുക. Stopped using them. No black passengers, they said, will use the city buses until Rosa is free. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? റോസയെ ഫ്രീ ആക്കുന്നത് വരെ ഈ സിറ്റി ബസ്സസ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. Instead, they went to work in private cars and shared the cost of taxi. അവരെന്ത് ചെയ്തു? പകരം ടാക്സി വിളിച്ച് അതില് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു പോവുക, എന്നിട്ട് ഫെയർ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. The Montgomery bus boycott. അങ്ങനെ Montgomery bus boycott എന്നാണ് ആ സമരത്തിന്റെ പേര്. The Montgomery bus boycott went on in this way for more than a year. ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഈ സമരം നീണ്ടു നിന്നു. It lasted exactly 381 days. During the boycott, the bus company lost millions of dollars. City buses-lൊന്നും ആരും കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വല്ലാത്ത നഷ്ടമാവും. This was because there were many more black bus users than white users. White ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ സിറ്റി ബസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബസ് കമ്പനിക്ക് അതൊരു നഷ്ടമായി തീർന്നത്. Without black passengers, buses ran almost empty. ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് കയറാതെയായപ്പോ എന്താണ്? ബസ്സുകൾ ഒഴിഞ്ഞു. ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും യാത്ര ചെയ്യാൻ. അവരെയും കൊണ്ട് ബസ് പോയി. അതൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ്. Meanwhile, Rosa Parks was tried in a court of law. ഇതിനിടയിൽ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയ റോസ പാർക്സിനെ ഒരു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അവിടെ വിചാരണ നടന്നു. The judge ordered her to pay a fine. ജഡ്ജ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ ഒരു ഫൈൻ അടച്ചോ, അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ വെറുതെ വിടാമെന്ന് പറയുന്നു. He said she had broken the law of segregation. വേർതിരിവിന് വേണ്ടി തന്നെ അവിടെ ഒരു ലോ ഉണ്ട്. വൈറ്റ് പീപ്പിളിന് വേറെയാണ്, ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിന് വേറെയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലോ തന്നെയുണ്ട്. Rosa's lawyers advised her not to pay the fine and she took their advice. റോസയുടെ വക്കീല് അവളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. Then they went to the higher court. അങ്ങനെയായപ്പോ കേസ് ഹയർ കോർട്സിലേക്ക് വിട്ടു. And finally to the highest court, the American Supreme Court. അവസാനം കേസ് എവിടെ എത്തി? അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക്. The judges of the Supreme Court said that segregation was unlawful in public transport service. അവസാനം ജഡ്ജസ് എന്ത് തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്? Segregation was unlawful എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലോഫുൾ, നിയമപരമല്ലാണ്. സെഗ്രിഗേഷൻ, വേർതിരിവ് നിയമപരമല്ല. ഇൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസസ്, എവിടെ? പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൊന്നും സെഗ്രിഗേഷൻ അനുവദനീയമല്ല എന്നവര് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. So it was that Rosa Parks sat still and moved a million minds. ലക്ഷം ആളുകളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ഒരു റോസ പാർക്സ് വിചാരിച്ചപ്പോ കഴിഞ്ഞു. She began the black American people's fight for fairness and justice to all human beings. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള ലോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായി പിന്നത്തെ ഇവളുടെ സമരങ്ങൾ. Americans called her the mother of the black civil rights movement. അങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ അവളെ എന്താണ് മദർ ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി സിറ്റിസൺ. സിവിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു രാജ്യത്തെ ആളുകളുടെ എന്താണ് അവകാശങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് സിവിൽ റൈറ്റ്സ്. Many years before Rosa Parks sat still in that bus, something else had happened in another country. ഇവിടെ ഇതിന് വളരെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയില് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി സിറ്റ് ഇൻ എ ട്രെയിൻ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടില്ലേ? A man called Mohandas Karamchand Gandhi sat still in a train in South Africa. He refused to get off. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മള് ബ്ലാക്ക് ആണ്, ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ആണ്, നമ്മള്
ട്രെയിനിൽ കയറി ഇരുന്ന ഇവിടെ ഗാന്ധിജി ട്രെയിനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കയറി ഇരുന്നപ്പോ അവർക്ക് എന്താ പറയാ ബോഗി ബുക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ കയറിയിരുന്നു. പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വൈറ്റ് പീപ്പിളിന് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഒട്ടും സഹിച്ചില്ല. അവര് ഇവന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇതാണ്. എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വായിച്ചു നോക്കി അറിയാം. The white passengers threw him out. There are many other stories of his courage and of the courage others got from him to fight for their rights. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും എന്താണ് ഉത്തേജനം നേടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളെ എതിർത്ത ആളുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കഥകൾ വായിക്കുക. Then I think you understood the story. Then I will ask some questions. What was the only thought in Rosa Parks' mind as she left her workplace? അവളുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്നും അവൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോ അവൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത എന്തായിരുന്നു? She wanted to sit down. Then what was the only thing that the driver knew about Rosa Parks? ഡ്രൈവർക്ക് എന്താണ് റോസാ പാർക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നത്? ഓൺലി തിങ്, ആകെ ഒന്നും അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായിരുന്നു? She was not a white. അവള് വൈറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എന്താ അവൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്, അവൾക്ക് വയ്യാണ്ടാണോ, അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് വാസ് ദ റൂൾ ഇൻ ദ ബസ്? ബസ്സിലെ നിയമം എന്തായിരുന്നു? The rule was simple and clear. Black passengers had to give up their seat when the white passengers came in. അല്ലെ, ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ കയറുമ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ കയറുമ്പോ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു നിയമം. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് when the bus was about to സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ, ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? When the warning bell rang, passengers rushed in. Many of them were white Americans. All the sitting black passengers gave up their seats except Rosa. വാണിംഗ് ബെൽ അടിച്ചതോടുകൂടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് അതിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി. ഇവരെല്ലാം കയറുന്നത് കണ്ടപ്പോ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ എല്ലാം, പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. കാരണം അതില് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. A white passenger standing at the door looked at her. The driver ordered Rosa to stand up and give her seat to the white man. അല്ലേ, ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർക്ക് മാത്രം സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ആയ റോസ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്രൈവർ റോസയോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് ആ വൈറ്റ് മാനിന് സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. But Rosa did not get up. The driver got off the bus and brought the people police in. എന്താണ്ടായത്? ഇവൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഡ്രൈവർ പോയി പോലീസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. പോലീസ് അറസ്റ്റഡ് റോസ പാർക്സ്. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് റോസ പാർക്സിന്റെ അറസ്റ്റ്. Why was Rosa arrested? എന്തായിരുന്നു അവളുടെ അറസ്റ്റിന്റെ കാരണം? She refused to give up her seat for a white passenger even after the driver asked her to get up. ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവൾ ചെയ്ത തെറ്റ്. So he brought the police in and they arrested Rosa. As she had broken the law, അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ്, as she was broken the law, the police arrested Rosa Parks. Why did the black people decide to fight with the bus company? എന്തുകൊണ്ടാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് വൈറ്റ് കമ്പനിയോട്, ബ്ലാക്ക് പീപ്പിള് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ബസ് കമ്പനിയോട് സമരം ചെയ്യാമോ? When the people of Montgomery heard about ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് റോസ പാർക്സ് അറസ്റ്റ് അല്ലെ, ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ റോസ പാർക്കിന്റെ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ they soon decided to fight for her freedom.
they decided to fight with the bus company. അല്ലെ, ബസ് കമ്പനിയോട് സമരം ചെയ്യാനാണ് അവര് തീരുമാനിച്ചത്. Black people boycotted the bus. How did black passengers support the boycott? അവര് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബസ്സിൽ കയറുന്നത് ബഹിഷ്കരിച്ചു. നമ്മളെ പോലെ ബസ്സിനെ കല്ലെറിയുന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്. How did the black passengers support the boycott? എങ്ങനെയാണ് black passengers സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? The black passengers boycotted the buses until Rosa is free. റോസയെ ഫ്രീ ആക്കുന്നത് വരെ അവരെ ബസ് ബഹിഷ്കരിച്ചു. Instead, they went to work in private cars. എന്താണ് അവർ ചെയ്തത്? അവര് പ്രൈവറ്റ് കാർസിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഷെയർ ദ ഫെയർ ഓഫ് ടാക്സി. ടാക്സിയുടെ ഫെയർ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടിയാൽ അതില് 4 ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി പോണത്, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ കയറ്റുന്നത്. അതുപോലെ what was the judgment given by the Supreme Court? The judges of Supreme Court said that the segregation was unlawful in public transport service. പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടില് സെഗ്രിഗേഷൻ അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് അവസാനം ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് തീരുമാനിച്ചത്, വിധി എഴുതിയത്. They said it was against the law of the country. Well, what do you think was the reason for the success of the boycott? ഈ ബഹിഷ്കരണം കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കാം ബഹിഷ്കരണം കൊണ്ട് ആ ഫൈറ്റ് ജയിക്കാൻ കാരണം, സക്സസ് ആവാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കാം? The cooperation among the black people is the reason. അല്ലെ, അവര് സഹകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ഒരാൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമരം വിജയിച്ചത്. Among the black is the reason behind the success of the boycott. Most of the bus passengers were black. Without them, buses ran almost empty. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് അല്ലെ, അവരില്ലാതെ ബസ് ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്. There are other stories of such courageous men and women who changed the life of the millions. Can you say any one of them? ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ? Yes, Malala Yousafzai is the youngest Nobel Prize winner. She is a Pakistani girl where education is not provided to the girl child. Malala Yousafzai ne kurichu kettille? The youngest Nobel Prize winner. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആണ്. She is a Pakistani girl. In Pakistan, the education is not provided to the girl child. പെൺകുട്ടികളുടെ segregation ആണ്. She fights for the rights of girl children, particularly their right to education. പെൺകുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ സമരം. She gives voice to all the voiceless millions. Voiceless millions എന്ന് പറയുന്നത് girls. ശബ്ദമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ എന്നല്ല അർത്ഥം. ശബ്ദം ഉയർത്താൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവള് സ്വരം ഉയർത്തി. Around the world to acknowledge the power of the education and gender equality. ലിംഗ സമത്വം, ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ള അവളുടെ ആശയം, അതിനുവേണ്ടി അവള് സമരം ചെയ്തു. Now we have finished our lesson, and in the next class I will take next lesson. Till then, goodbye.